बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खरीद नाल हो, ठीक ठाक हो? अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत। दोस्तों, अज मैं तुहानू एक बड़ी अंदर दी जिहड़ी गल है वो दस्सन लगा ते तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि पूरी गल सुनो, गौर नाल सुनो। इंशाअल्लाह ताला तुहाडा भला होएगा, तुहाडा फ़ायदा होएगा, तुहाडा नुकसान नहीं होएगा। ਉਹਦੀ वजह है कि मेरे को जी इन्फॉर्मेशन खलाई मखलूक के जरिए आती है, मैं तुहानू शेयर करना। मैं मोस्टली तुहानू देखा कि टैलीफोन से खलाई मखलूक नाल गल कर रहा हूँ, लेकिन खलाई मखलूक की गल अज टैलीफोन से नहीं है। अज मैं उन्हों की गल करन तो बाद तुहानू जिहड़ा मुखातब कर रहा, तुहानू गल दस रहा, तो सुनोगे तुहाडा भला हो जाएगा, ना सुनोगे मेरा कोई नुकसान नहीं, लेकिन तुहाडा नुकसान जरूर हो जाएगा। इस वास्ते तुहानू अज स्पैशली मैं यह गल कह रहा कि चाहे गल थोड़ी लंबी होवे चाहे छोटी होवे, गल नूं पूरी सुन लिया करो। जो पूरी सुनने तो बाद अगर तुहानू गल मेरी दी समझ ना आवे या उहदा फायदा ना होवे या उस गल दे विच कोई तुहानू दो नंबरी या किसी किस्म की बाद च तुहानू पता लगे कि यार यह इन्फॉर्मेशन साडे नाल शेयर कीती सी, गलत साबित हुई है, तो तुसी जनाब मेरा नंबर तुहाडे कोल हाज़र है, तुसी उह ते या मैनू मैसेज दे सकते हो कि जनाब यह गल तुसां कीती सी, यह गलत क्यों हुई। तो लो फिर गल शुरू करिए। दोस्तों, तुसी देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों तो या महीने तो कह लो डॉलर का रेट जिहड़ा है वो थले आ रहा, गोल्ड का रेट थले आ रहा। लेकिन एक तुहानू बड़ी अहम गल दस्सन लगा मैं अज कि तुसी देखिया कि जुमे वाले दिन रात 10:30 बजे गोल्ड की मंडी बंद हो जाती है। इंटरनैशनली रेट जिहड़े होंदे ने 1833 ते मंडी बंद हो गई, तो उस वेले रेट जिहड़ा सी वो सी 1,90,000 रुपए। लेकिन साडे पाकिस्तानियों ने मंडी बंद होने का फायदा ये उठाया, क्योंकि लोग जिहड़े ने वो खरीददारी वास्ते निकल आए कि पता नहीं कितना सस्ता हो गया, तो लुट लो, फटाफट सोना खरीद लो। तो की होया कि उन्होंने रेट जिहड़ा उन्होंने वधाना शुरू करता, तो रेट 1,96,97,98,000 रुपये तक उन्होंने कर दिता, क्योंकि लोग खरीद रहे सन, ज़ाहरा खरीद रहे सन, तो उन्होंने रेट वधाई जाना शुरू करता। दोस्तों, तो मैं अंदर की गल दसन लगा, गोल्ड का रेट इन्ना घट रहा है, इन्ना घट रहा है कि तुहाडी सोच उत्थे नहीं पहुँचेगी। इंटरनैशनल मंडी जिहड़ी है 1700 तक आ रही है, तो 1700 तक आने का मतलब है कि गोल्ड जिहड़ा है वो 1.5 लाख रुपये तोला तक आ सकता। मत गलत फहमी च रवो, किसी के झांसे च ना रवो। जूलर हजरात तुहानू जरूर ये कहेंगे कि खरीद लो जी, खरीद लो, ये फिर वापस 2-3-40 ते जाना, फलान होना, 2 होना। ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड की कीमत 1.5 लाख रुपये ते अनकरीब कुछ दिनों तुसी बदले, कोई महीनों सालों की गल नहीं मैं कर रहा, कुछ दिनों के विच गोल्ड 1.5 लाख रुपये तोला हो जाएगा। दूसरी गल है कि डॉलर की कीमत जी थले आ रही है, तो मोस्टली दोस्त जोड़े ने वो तबसरा करते हैं, गलबात करते हैं, तो कहते हैं कि जी नहीं जी ये मसनूई तौर पर थले लिया रहे हैं। मसनूई तौर पर थले लिया का की मतलब है, यानी अज एक दोस्त नाल बड़ी बहस हो रही थी, तो उन्हें कहा जी मसनूई तौर पर फौज अपना जिहड़ा खोया होया मुकाम है वो हासिल करने वास्ते इनू डॉलर नूं थले लिया रही। दोस्तों, अज मैं तुहानूं खुल के गल दस ही छड़ा, जिहड़ी जमहूरी हुकूमत होंदियां ने, सियासी हुकूमत जिहड़ी होंदियां ने, उन्हां नूं यह चीज़ां सोचनियां पैंदियां ने कि मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत अप डाउन कर लो, क्योंकि अपना मफाद हासिल करना होंदा है, लोगों को बेवकूफ बनाना होंदा है, तो लोगों को दोबारा वोट भी तो लैने होंदे ने। तो जो मसनूई तौर पर डॉलर थले हुंदा है, तो कभी गौर की हुंदा है कि अज तुसीं सुते हो तो डॉलर की कीमत जिहड़ी है वो 2,00,000 रुपया सी, सॉरी 200 रुपया सी, तो सुबह उठे तो पता लगा जी 225 की कीमत हो गई। फिर इस तरह 225 तो छाल मारी उन्हें 35 से चला गया, 35 तो 45 से चला गया, 60 से चला गया, या घटता है जिस वेले उस तरह मसनूई तरीके नाल रेट घटता है, तो की हुंदा है कि डॉलर 300 का सी यकदम 250 का हो गया या 225 का हो गया। यह सारिया जी गल्लां होंदियां ने, ये होंदियां ने आर्टिफिशियल तरीके नाल किसी चीज़ नूं अप या डाउन करने का तरीका। लेकिन इत्थे जो मामलात ने ये ते गौर करो, मैं तुहाडे वास्ते खुली ऑप्शन दे रहा। तुसी की सोच रहे हो कि खाली डॉलर ही थले आ रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। दुनिया की तमाम करंसियां जिहड़ियां ने वो पाकिस्तानी रुपये की कदर वधन की वजह तो
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਿਊ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7 ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਡਾਲਰ 20 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਂਡਾ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁੰਡਾਈ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, GM ਨੇ 35 ਲੱਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਘਟਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਡਿਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੰਸੀ ਡਿਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੁਕੇਗੀ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ। ਅਗਰ 100 ਘਰ ਹੈ ਤੇ 200 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ 50 ਕਿਲੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਾਂ, 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡੰਗ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ 200 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, 210, 15, 20 ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ 346 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਲਰ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ 277 ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ, ਪੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 골ਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 1,90,000 ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 185 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਪਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਲ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰੋ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, तमाम ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਰੁਪਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਧੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ तमाम ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੁਪਇਆ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਟੋਰ ਹੈ। 1950 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1399 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ 1400 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 550 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਡਾਲਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 650 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 540 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ तमाम ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, पाकिस्तान पैंदाबाद, जिए भट्टो। अल्लाह हाफिज़।